Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimuliakan Al-Fadhil Guru Ustaz Ibrahim Ista dan yang dikasihi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin. Ini bapak Alhamdulillah, seperti biasa kita mulakan pagi kita sebelum meneruskan kuliah roha dengan membaca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir, insyaAllah. Boleh mula? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا واليؤمنون شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ayat 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسبتم أن إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul bagi meneruskan kita punya rutin mingguan kuliah doa kita bersama pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Iskar dan bagi meneruskan pengajian dengan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Alhamdulillah. Bagi meneruskan majlis dan beberapa masa saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Iskar bagi meneruskan kuliah doa kepada Al-Fadhil Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi
وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Nizam, yang berbahagia tuan-tuan, puan-puan yang menjadi warga Kota Raja, seterusnya tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mula-mula mari kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini mengizinkan kita untuk berada di kompleks Kota Raja ini. Dan syukur juga kita telah memulakan majlis kita ini dengan membaca suratul Kahfi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Mudah-mudahan dapat keberkatan majlis kita pada pagi ini. Di antara ayat yang kita baca hujung kali. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Apa artinya? Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh dan jangan sekali-kali menyemutukan Tuhannya dengan mana-mana di antara hamba-hambanya. Maksudnya, siapa nak tengok Tuhan, yang pertama mesti beramal dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Baru namanya amal soleh. Udah buat amal soleh itu, sembahyanglah, puasalah, zakat dan sebagainya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyemutukan Tuhan kamu dengan mana-mana daripada hamba-hambanya. Lain daripada Tuhan itu semua hamba dia. Jangan mengatakan matahari itu Tuhan, jangan mengatakan bulan itu Tuhan, jangan mengatakan lembu itu Tuhan, jangan mengatakan patung itu Tuhan. Apa pun jangan. Kalau nak berjumpa dengan Allah, kita nak jumpa dengan Allah. Nak jumpa dengan Allah di mana? Hanya di syurga. Maksudnya, barang siapa nak masuk syurga, yang pertama, kena beramal dengan amal soleh. Yang kedua, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan mana-mana apa-apa juga. Jangan mensyirikkan Allah.
Nanti dapatlah masuk syurga. Allah sediakan syurga itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang tidak menyekutukan Allah, itu dapat syurga. Tadi Allah dah ni, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, kemudian kena iman betul, beriman kepada Allah Taala. Orang yang beriman betul dia tidak mensyirikkan Allah dengan siapa-siapa sekali, dengan apa-apa atau dengan siapa-siapa pun. Tidak mensyirikkan Allah, dapatlah syurga. Syurga ada berapa ya tuan-tuan, puan-puan? 7. Kini. Ada berapa syurga tuan-tuan dan puan-puan? One more time. Ada berapa syurga? Salah. 8. Syurga ada berapa? 8. Ya. Tiap-tiap dah nulis saya tengok. Saya kabur syurga ke 8. Banyak mulia buat nota. One more time. Syurga ada berapa? 8. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Tadi kita dah baca syurga Firdaus. Ada nak baca tadi syurga Firdaus? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat jannatul Firdaus. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka ada syurga yang bernama Firdaus. Khalidina fiha, kekal abadi dalamnya selama-lamanya, ya. Itu yang pertama, paling tinggi, paling canggih, paling hebat. Yang kedua namanya syurga apa? Adnin. Adnin, jannatun adnin. Yang tiga namanya ma'wa. Sebab betul-betul ma'wa dengan ma'wa. Ma'wa tak betul. Ma'wa itu tinggal friend. Ini ma'wa. Ya, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Ada orang Kedah, ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun. Itu syurga yang ketiga namanya ma'wa. Yang keempat namanya syurganya apa? Darussalam. Darussalam. Ada tak minta Darussalam setiap hari? Ada tak? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam. Ujungnya wa adkhilnal jannata darussalam. Itu yang keempat. Syurga yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Ini nulis kita. So tanya tak tahu lagi. Yang kelima Jannatun Na'im. Yang keenam Jannatul Jalal. Jannatul Jalal. Jim lam alif lam. Jannatul Jalal ataupun Darul Jalal pun boleh, ya. Yang ketujuh namanya Jannatul Khuld. Lam dal. Khuld. Khuldi tu khuldi. Kekal, buah khuldi. Jannatul Khuld. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf ra alif ra. Qaror. Qarar. Itu 8 syurga. Ada berapa syurga sekali lagi? 8. Nombor 1 Firdaus. Yang kedua Adnin. Ketiga Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa orang mengajar kata Ma'wa itu kalau mak selaka namanya Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa girlfriend. Ni Ma'wa. Yang keempat Darussalam. Yang kelima Jannatun Na'im. Penuh nikmat, ya. Yang keenam Darul Jalal. Yang ketujuh Darul Khuld ataupun Jannatul Khuld. Dar pun boleh, jannah boleh, Jannatul Khuld. Yang ke-8 Jannatul Qarar. Jadi lain kali kalau tanya orang syurga ada berapa? 8. Kalau 7 tak cukup. Siapa nak 7 angkat tangan? Dia tak dapat 1 lah, dapat 7 lagi. Kita nak berapa? Nak berapa? 8. Dapat 8 syurga tu. Nak yang mana? Antara 8 syurga yang mana tak? One more time. Ya, di antara yang 8 syurga tu nak yang mana? Ya Allah. Tak semua lah. Pasal kita di syurga besok ada berapa lama? For how long? Tempoh berapa lama? Tak ada tempoh. Selama-lamanya. Forever and ever and ever.
Tuan-tuan dan puan, kalau masuk syurga dia tak keluar lagi tau. Oh, kekal abadi. Kalau masuk neraka boleh keluar. Tapi kalau masuk syurga tak ada keluar. Enjoy je. Sampai bila-bila. Jadi sebab itu kita kena berusaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mukadimahnya baru ya. Kadang buat mukadimah lain ni tersebut yang tu tak ya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita ya. Tajuknya ialah kelebihan berjamaah di dalam sembahyang isyak dan subuh. Ya betul. Itu kita baca ya. Kelebihan berjemaah dalam sembahyang isyak dan subuh. Kerana kelebihan itu hebat no. Siapa sembahyang isyak berjemaah, dia seolah-olah beribadah separuh malam. Siapa subuh tadi berjemaah, dia seolah-olah beribadah sepanjang malam. Jadi kalau dua-dua, isyak pun berjemaah, subuh berjemaah, satu malam setengah. Ya? 1,5 malam. Kalau 2 hari, seolah-olah dia beribadah 3 hari. Kalau dia 2 hari, satu semalam, 1,5 malam, 1,5 lagi. Kalau 1,5 dapat 1,5 berapa? 3 hari. Lagi 2 hari lagi 3 hari. Dah 6. Jadi semalam 1,5, semalam 1,5. Kalau dia berjemaah isyak dan subuh jadi pastikan kita ni solat kita berjemaah isyak dan subuh ya. Baik, kita baca. Ketahuilah. Ketahui itu penting. Tahulah kamu. That it be known. Iklam kata Arab ni. Iklam. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya melazimkan. Apa arti melazimkan? Membiasakan. Melazimkan diri bersembahyang jemaah itu adalah seperkara yang amat penting sekali. Very, very, very important. That you pray in a congregation. Tahu congregation? Berjemaah itu ya? Ramai-ramai. Sama ada lelaki atau perempuan. Lebih-lebih lagi kalau lelaki. Kalau lelaki apa hukumnya? Fardu kifayah. Kalau perempuan? Sunat. Tengok keadaan. Ada kecil yang sunat. Kalau tak betul, dia jadi haram ya. Tapi biar berjemaah. Tuan-tuan, pastikan berjemaah. Paling koman, paling kudi, paling curut, paling tak guna, dia sembahyang di rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Dapat pahala jemaah. Secara satu-satu, kalau dia berjemaah, dapat 27 kali ganda. Salatul jama'ati tafdhulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 kali ganda. Itu secara umumnya. Tapi lebih-lebih kalau isyak dan subuh. Siapa sembahyang isyak berjemaah, dia dapat seolah-olah separuh malam, beribadah separuh malam. Separuh malam berapa jam? 12 jam. Separuh malam 12 jam berapa? Malam tu 12 jam. Tapi separuh 12 jam apa? Seolah-olah 6 jam beribadah. Tapi kalau subuh, seolah-olah sepanjang malam tu dia beribadah. Sepanjang malam 12 jam. 12 jam campur 6 jam, 18 jam. Kalau dia subuh berjemaah, isyak berjemaah. Hendak ke tanda ada. Buatlah. Kalau tak ada, saja sembahyang seorang-seorang, walaupun dia ada keupayaan, walaupun dia ada kesempatan, walaupun boleh, tapi saja tak siur. Apa macam ni jenis sembahyang tu? Tak siur nak berjemaah. Apa kata Nabi? Sembahyangnya itu adalah sesat. Nabi kata sesat tu, bukan saja ni menyolang mati anak saya. Nabi mengatakan sesat. Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja, intentionally, purposely sembahyang di rumah kamu tanpa ada uzur syar'i, saja nak sembahyang di rumah, tak berjemaah,
Seperti mana mereka yang tidak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Walaupun zaman Rasul tu ada juga jenis tu. Ada dah zaman Rasul tu? Ada. Katakan Nabi sebut ya. Sehingga Nabi mengancam nak apa? Nak bakar rumah keliling bandar Madinah yang tak nak datang ke masjid tu. Tapi bakar kata tak bakar. Kenapa tak jadi bakar? Kerana Nabi memikirkan dalam rumah tu ada kanak-kanak dan perempuan-perempuan. Jadi tak nak Nabi tu dia kasihkan umatnya. Mana hendak dia menyusahkan umatnya, maka tak jadi bakarnya. Itu dia. Jadi kalau dia itu walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti, sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu sebenarnya mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, la taraktum sunnata nabiyikum. Apa artinya? Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang rumah sehingga bagi dia wafat mesti berjemaah. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Sesat orang sembahyang rumah kalau tak ada alasan, kalau tak ada uzur yang dibenarkan oleh syarak, saja-saja tak siok. Jadi sembahyang tu sesat. Bila sesat, tak ada pahala. Cuma dia tak berdosa kerana meninggalkan sembahyang. Itu aja ya. Jadi mari kita sama-sama menyeru dari saya dan juga tuan-tuan. Lebih-lebih tuan-tuan. Yang ada kesempatan dan perempuan. Kalau ada kesempatan, tak ada kesempatan tak apa. Mari kita lazimkan diri kita sembahyang berjemaah. Mengapa? Kerana di akhirat nanti kita akan melalui satu proses namanya meniti siratal mustaqim. Meniti siratal mustaqim. Kalau orang melazimkan sembahyang berjemaah, maka tempat dia berjemaah itulah yang menjadi kenderaan dia meniti siratal mustaqim. Ya, di mana tempat dia berjemaah? Surau Datuk Hasan Hafiz ni, itulah jadi tempat dia. Kalau dia lazim berjemaah di surau ni. Ataupun dia lazim berjemaah di masjid negeri. Masjid negeri jadi kenderaan dia meniti siratal mustaqim. Kalau dia biasa sembahyang di Masjid Putrajaya lah menjadi apa? Kenderaan dia. Kalau dia rajin sembahyang di Masjid An-Nur Kampar, tahu ada orang sembahyang di Masjid An-Nur Kampar? Tak ada. Kalau dia rajin, maka Masjid An-Nur Kampar itu dia menjadi apa? Menjadi kenderaannya, meniti siratal mustaqim. Kalau tak ada kenderaan, macam mana kita nak meniti? Sedangkan siratal mustaqim itu besarnya besar mana? Ada besar Golden Gate of San Francisco. Besar mana? Ada besar Tambak Johor. Ada besar Jambatan Pulau Pinang. Besar mana? Lebih kecil daripada rambut. Tapi kalau ada kenderaan, lepas saja dia. Lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Itu sisi siratul mustaqim. Jauhnya dari tepi ke tepi berapa jauh? Dari tepi ke tepi berapa jauh ni? 15,000 tahun perjalanan. Kejauhan tahu. 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatang, 5,000 tahun menurun. Itu titi siratul mustaqim ya. Ada pengait belum? Apa kerja pengait tu? Ngait orang yang di atas tu supaya jatuh mana? Jatuh bawah titi tu ada apa? Neraka, 7 neraka. Neraka ada 7 tau. Syurga 8, ingat tu. Neraka ada 7, syurga ada 8. Di bawah tu neraka. Tengah-tengah je neraka tu. Yang pertama neraka yang di bawah tu namanya apa? Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazar. Itu menunggu je di bawah tu. Tengah-tengah je boleh. Jadi kalau tak nak jatuh, biasakan berjemaah ya. Bila berjemaah, tempat yang dia berjemaah itulah yang menjadi kenderaan dia meniti siratal mustaqim. Ya. Kalau lepas titi siratal mustaqim tu ke mana? Syurga lah. 8 syurga menunggu ya. Tapi belum masuk syurga tu ada dulu, ada lagi aktiviti sebelum masuk syurga. Apa buat? Di pintu syurga, apa buat dulu sebelum masuk syurga? Minum dulu. Minum dulu ya. Dia bukan dalam syurga, di pintu syurga. Apa dia minum? Carlsberg. Apa dia minum? Ayo teronih ni
Dia dari satu telaga, namanya telaga apa? Al-Kausar. Itu untuk kita aja, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sediakan Al-Kausar itu untuk Muhammad dan umat-umatnya. Inna a'tainakal kausar, untuk kamu Al-Kausar. Sesungguhnya kami datang kepada kamu Kausar, telaga yang bernama Al-Kausar, ya. Nah, itu dia, ya. Minum dulu. Panjangnya telaga itu, lebarnya telaga itu, dalamnya telaga itu sebulan perjalanan. Airnya lebih manis daripada madu. Warnanya lebih putih dari susu. Siapa minum airnya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. You will never get thirsty. Artinya masuk dalam syurga tak minum kan? Sekali lagi, masuk dalam syurga esok tak minum kan? Minum, tapi dia minum bukan kerana dahaga, bukan kerana haus. Kerana dahaga dan haus itu merupakan apa? Penderitaan. Syurga mana ada menderita, mana ada susah, mana ada sakit, tak ada. Seronok aja. Jadi dia minum kerana apa? Kerana nak minum, bukan kerana dahaga. Dahaga itu merupakan penderitaan, susah, dahaga kan? Jadi dalam syurga mana ada benda-benda susah. Dia benda yang seronok aja dia, kan? Nah, itu keadaan di syurga. Nah, minum dulu, lepas itu baru masuk dalam syurga, ya. 8 syurga menunggu dalamnya. Alright. Akan tetapi bertambah di dalam sembahyang, ya? Berjamaah di dalam sembahyang, bukan bertambah. Tak nampak ni. Akan tetapi berjamaah di dalam sembahyang isyak dan subuh pula adalah lebih kuat. Pentingnya. Mula-mula dia bagi kenyataan sembahyang berjemaah itu penting. Waktu lain penting, Zuhur penting, Asar penting, Maghrib penting, ya? Tapi yang lebih penting ialah isyak dan subuh. Faham ni? Yang lain itu penting pula ke? Ya, Zuhur penting, sekarang Zuhur kan penting berjemaah. Asar kan penting juga berjemaah. Maghrib pun penting berjemaah. Tapi yang lebih penting lagi ialah isyak dan subuh. Antara 5 waktu yang paling penting apa? Isyak dan subuh. Itu pentingnya. Lebih kuat pentingnya dan lebih banyak pahalanya. Kerana payah nak sembahyang subuh berjemaah ni bukan senang. Yang pertama masih tu dia yang ngantuk, masih tu dia tidur, ya. Ya. Sebab itu orang sembahyang apa subuh ni ngantuk ke tak? Kadang-kadang dah lepas sembahyang dah salam tu tidur balik. Tengah wirid tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kali pertama tu okeylah. Kali ketiga tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Ada pernah tengok ke tak? Ada pernah tengok ke tak? Begitulah. Pelik, ya. Baru bangkit tidur nak tidur. Kan susah. Sebab pahalanya besar. Lagi susah kita nak melakukannya, lagi besar pahalanya. Subuh tu, yang isyak tu susah juga. Kan isyak tu dia nak lekas balik. Kenapa nak lekas balik? Nak tidur tak apalah. Ada apa? Ada rehatnya, nak tidur rehat tak apa. Tapi kadang-kadang dia nak balik ke apa? Nak nengok Maharaja Lawak, nak nengok Musang Berjanggut, nak nengok apa? Pendekar Bujang Lapuk, nak nengok apa lagi? Mr. Bean, nak nengok macam-macam lagi, ya. Jadi itu susah tu. Kalau dia tunggu juga, maka itulah merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua, ya, subuh dan isyak. Akan tetapi berjemaah di dalam sembahyang isyak dan subuh pula adalah lebih kuat pentingnya dan lebih banyak pahalanya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'ati fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subhi fi jama'ati fa ka'annama qala al-laili kulluh bukan kulluh, ya. Artinya barang siapa sembahyang isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah bangun beribadah setengah malam. Separuh malam. Separuh malam, ya. Bukan separuh hari, separuh malam. Kalau separuh hari 12 jam, ni separuh malam.
malam 12 jam. Baru malam apa? 6 jam dah. Seolah-olah dia 6 jam beribadah aja. Orang lain beruluh, dia beribadah 6 jam. 6 jam ni lama ke sekejap? Lama ke sekejap? 6 jam. Sikit ke punya lama. Siapa lalu 6 jam beribadah angkat tangan? Nak gambar mari dia orang yang boleh beribadah selama 6 jam mana Quran. Ya, buat boleh lah, labun boleh lah, sembang boleh lah. Tapi nak buat tak boleh. Tapi siapa sembahyang isyak berjemaah seolah-olah 6 jam dia sembahyang. 6 jam bukan sembahyang dia, 6 jam beribadah. Tak kira lah sembahyang dia ke, baca Quran ke, selawat ke, istighfar ke, takbir ke, tasbih ke, tahmid, tak kira. Asalkan dinamanya ibadah. Kan? Dan barang siapa sembahyang subuh berjemaah, nanti dia bangun beribadah setengah malam, dan barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah bangun sepanjang malam beribadah. Beribadah bukan kira sembahyang ni, apa sajalah, baca Quran ke, selawat ke, istighfar ke, takbir ke, tahmid ke, apa saja, asal namanya ibadah sepanjang malam. Paling kurangnya bertafakur, fikir. Apa yang nak fikir? Apa yang nak fikir? Yang pertama fikir tentang dunia ni, fikirkan dunia macam mana Allah jadikan alam ni. Wa yatafakkaruna fil ard, wa yatafakkaruna fis sama' wal ard. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil ard was sama'. Bagaimana? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ada tak ayat tu? Dan sambil dia memikir kejadian langit dan bumi. Dan seraya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan alam ini tidak dengan sia-sia. Allah tak pernah jadi apa-apa dengan sia-sia, ya. Apa pun Allah tak pernah jadikan sia-sia. Semua ada hikmah, ada guna ni. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan benda-benda ini tidak dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina azaban nar, jauhilah kami daripada api neraka. Itu fikir yang pertama. Lagi besar pahalanya, memikirkan perkara yang akan datang. Lepas kita hidup dalam dunia ni umur 70 lebih, 78, 80, apa jadi? Kamu akan mati. Fikirkan tentang mati tu. Bila mati, bayangkan kita di tengah-tengah rumah ditangisi oleh isteri dan anak-anak, keluarga semua menangis. Kemudian kita dibalut, dimandikan, dibalut, dikapankan, kemudian disemayang depan orang ramai. Kita ni bayangkan tu, kita di depan jemaah tu. Kemudian diangkat masuk dalam kubur. Sampai dalam kubur apa jadi? Ditanya, disoal oleh Munkar dan Nakir. Kemudian kalau tak boleh jawab, akan diseksa dalam kubur. Fitnah yang pertama dah masuk kubur lah. Bila kena seksa dalam kubur tu, yang akan datang semua teruk sampai dia masuk neraka, ya. Tapi kalau dia berjaya dalam kubur, bila ditanya boleh jawab, apa saja soalan boleh jawab, satu semua jawab. Apa kata malaikat? Sudah saya khabar dalam sini ni. Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang pengantin, tak betul? Apa? On your first wedding night, apa? Mempelai. Tak pernah jadi mempelai kan? Tuan-tuan tak pernah jadi mempelai kan? Puan-puan tak pernah jadi mempelai? Laksana seorang mempelai. On your first wedding night. Ingat tak? Siapa tak ingat, angkat tangan? Saya lebih 50 tahun dah jadi mempelai. Ingat sampai sekarang, tahu? Agak-agaknya lainnya ke tak lainnya tidur? Tuan-tuan, lainnya ke tak lainnya tidur? Kalau lainnya, bingung lah jawabnya. Jadi mempelai, itu seksa. Kalau dia lepas kubur tu, dapat nikmat kubur, seterusnya itu akan nikmat sampai masuk ke dalam syurga. Jadi fitnah yang pertama dalam kubur, nikmat yang pertama juga dalam kubur. Jadi kalau selesa dalam kubur tu, selesa sampai bila-bila. Kalau senang dalam kubur tu, senang sampai bila-bila. Tapi kalau seksa dalam kubur, teruslah seksa. Di padang mahsyar seksa. Itu kena fikir tu. Fikir yang apa itulah satu saat kita fikir macam itu, kata Nabi, pahalanya lebih besar daripada ibadah setahun. Kalau fikirkan langit dan bumi itu, pahalanya lebih macam apa? Lebih besar daripada 70 tahun.
Tapi kalau ini tadi tak betul saya cerita. Yang tadi kalau cerita apa namanya, memikirkan tentang bumi, langit dan bumi itu lebih besar daripada ibadah setahun. Tapi kalau memikirkan hal mati dan kehidupan selepas mati, dia lebih besar daripada ibadah 70 tahun. 70 tahun ibadah. Nak ke tak nak? Tak ke tak nak? Jadi sentiasalah memikirkan mati. Memikirkan mati. Aku ni nak mati. Aku ni nak mati. Apa kesediaan kita nak mati? Macam tu dapat ibadah 70 tahun ni. Kalau dipikirkan langit dan bumi ni, ibadah setahun aja. Yang ini 70 tahun. Itu disuruh kita fikir tu. Itu sebab di antara sifat yang mesti ada pada kita tu sifat banyak berfikir. Banyak berfikir. Dalam satu kitab nama Jauharul Mahub, bab yang pertama dia disuruhnya kita banyak berfikir. Bab yang pertama tentang dari hal kelebihan berfikir. Banyak fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. So fikir ya. Jadi itu berarti ibadah itu, bukan sembahyang saja, apa saja. Jadi baca tengok dia punya apa, dia punya makna tadi. Sebarang siapa sembahyang isyak berjamaah, maka seolah-olah dia bangun beribadah setengah malam, separuh malam. Dan barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah bangun sepanjang malam. Iaitu beribadat ni pada dia bangun sepanjang malam beribadat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana wa bainal munafiqina apa tu? Annahum la yastati'un hudurul insya'i wa subhi fil jamaah. Artinya perbezaan antara kaum muslimin atau muslimat, bila sebut muslimin itu termasuk muslimat ya. Bila sebut men termasuk women bukan men saja. Bahasa orang putih bahasa Arab betul. Bila sebut men termasuk women sekali ya. Bila sebut pemuda termasuk juga pemudi ya. Ini khusus. Bukan muslimin saja, termasuk muslimin dan muslimat. Bezanya antara orang yang beriman dengan kaum munafikin. Munafikin apa? Munafik apa? Munafik itu dia zahirnya macam-macam orang beriman, tapi dalam hatinya dia tak beriman. Dia pura-pura. Zahirnya macam orang beriman. Pakaian macam orang beriman, sorbannya lebih tebal daripada sorban saya lagi, jubahnya lebih labuh daripada jubah saya lagi, tasbihnya lebih panjang daripada tasbih saya lagi. Macam orang beriman lah. Orang selawat dia selawat, orang zikir dia zikir, orang tahlil dia tahlil, orang tahmid dia tahmid. Tapi dalam hati tak percaya. Tak percaya. Itu namanya munafik. Cakap orang putih munafik kan? Dia minta kerja cakap orang putih ke ni? Hipokrit. Namanya hipokrit. Itu munafik ya. Di zaman Rasul di Mekah tak ada munafik. Kerana masa itu tak ada jawatan. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, sudah banyak jawatan. Dah ada jadi panglima perang, dah jadi gubernur, sana, gubernur sini ya. Pemerintah sana, pemerintah sini, pemerintah sana. Bila banyak jawatan, ramailah orang yang pura-pura beriman. Sedangkan hatinya tak beriman. Sebab istilah munafik itu apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislaman dan menyembunyikan kekufurannya. Sebab itu tuan-tuan, kita tak kenal orang munafik itu. Pasal apa tak kenal? Kerana dia serupa dengan kita. Kita sembahyang, dia sembahyang. Kita tahlil, dia tahlil. Kalau dia tahlil bergoyor atap surau ni tau. Bergoyor tu bergoyor. Tak tahu bergoyor. Bergoncang atap surau ni. La ilaha illallah. Kalau dia tahlil lagi kuat daripada kita. Kalau dia selawat, meneri-neri suaranya. Kalau dia berjanji Allah, kalau dia berdoa lagi melerik-lerik doa, naik lengur tangan ngangkat. Itu orang munafik. Tapi rupanya dia tak percaya. Sebab itu payah kita nak mengenal orang munafik ni. Ini bukan untuk suluh-suluh orang ni, untuk suluh diri kita.
Jangan diri kita jadi orang munafik. Nah, munafik ni salah satu daripada orang kafir yang sangat dimurkai oleh Allah Taala. Orang kafir ada 4 golongan. Yang pertama dipanggil murtad, yang kedua dipanggil musyrik, yang ketiga dipanggil mulhid, yang keempat namanya munafik. Mana dah? Murtad, mulhid, musyrik, lagi mulhid, munafik. Nak yang mana? 4 ni. Mana pun tak ada ya? Itu orang munafik. Jadi beza antara orang yang beriman dan orang munafik tu apa? Kata dia, perbezaan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Orang munafik tu, kaum munafik, bahawa mereka tidak sanggup hadir sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Itu tengok ni. Sembahyang tapi isyak tak ada. Subuh tak ada. Itu di antara tanda-tanda orang munafik. Bila kita tengok orang apa, jangan terus kamu ni munafik, tak ada sembahyang subuh. Jangan tandanya dia. Banyak tanda-tandanya Allah sebut dalam Quran. Ada tak tanda-tanda munafik Allah sebut dalam Quran? Ada. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kata Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surah Al-Baqarah ayat berapa entah? Awal-awal surah Al-Baqarah ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, bersama orang beriman, mereka berkata kami beriman. Dia ngabur kan? Kami beriman sama dengan koma. Qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila dia kembali kepada geng-gengnya, syaitan-syaitannya, pemimpin-pemimpinnya, golongan-golongannya, mereka berkata kami bersama dengan kamu. Tadi dengan orang beriman kata aku beriman. Tapi kalau bersama dengan orang kafir dia kata aku sama dengan kamu. Dia ikut rentak orang kafir tu. Apa buat orang kafir itu dia buat ni. Kalau orang kafir tu berjudi dia menjudi juga. Kalau orang kafir tu minum arak dia minum arak juga. Kalau orang kafir tu nari dia menari juga. Kalau orang kafir tu berjoget dia menjoget juga. Kalau orang kafir tu apa? Dangdut dia mendangdut juga. Kalau orang kafir tu Hindustan dia Hindustan juga. Ya jangan kali kaya ikut dia tahu. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya tadi bersama orang yang beriman tadi kami hanya olok-olok aja. Olok-olok aja, tahu olok-olok. Bukan betul-betul main-main aja, acah-acah aja. Itu tanda orang munafik. Itu tanda orang munafik. Jangan kita jadi orang itu. Artinya orang munafik itu dia ikut suasana, ikut apa? Ikut keadaan. Di mana saja dia boleh hidup. Dia perangainya macam ular. Tahu ke ular? Ya Allah, tak tahu ular. Ular. Ular boleh hidup tak? Ada di tempat ular tak boleh hidup? Atas pokok ular hidup tak? Dalam rumah ular hidup tak? Dalam sungai ular hidup tak? Dalam lecah ular hidup tak? Dalam semak ular hidup tak? Di mana-mana pun dia boleh hidup. Orang munafik apa itu? Orang munafik itu he can survive whatever the situation is, wherever he is, whoever he is with. Itu orang munafik. Di mana-mana pun dia boleh hidup. Dia bukannya 2 alam je, banyak-banyak alam dia boleh hidup. Kalau kita nak banding ke binatang tu macam ular atau macam sesumpah. Sesumpah. Allah tak pernah nama sesumpah dia main ya. Sesumpah tu apa? Apa karakteristik sesumpah tu apa? Dia boleh tukar warna. Kalau backgroundnya kuning, dia pun kulitnya warna kuning. Kalau backgroundnya hijau, kulitnya pun warna hijau. Itu sesumpah ya. Dia boleh tukar kulit, warna kulit. Itu orang munafik. Sebab itu Allah murka benar dengan orang munafik ni. Jangan sekali-kali jadi munafik. Tapi jangan pula kalau aku munafik takut jadi murtad tak apalah, jangan ya. 4 perkara ni jangan kita masuk dalam golongan 4 ni. Yang pertama tadi murtad. Yang kedua apa? Musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Antara 4 ni yang paling Allah murka ialah munafik. Kenapa murka sangat? Ya, Allah dah janji. Antara 4 tu orang munafik di mana tempatnya? Di neraka tingkatan yang ke bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah sekali. Ngapa di bawah? Ngapa bawah sekali? Kerana yang di bawah tu panas.
Neraka tu lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang ke bawah adalah yang terpanas. Itu neraka. Macam orang nak nasi juga, dia minta orang nak nasi ke? Mana dulu jadi kerak? Bawah dulu, ngapa? Ngapa bawah dia jadi kerak dulu? Kerana dia yang paling panas. Dia dekat dengan api ya. Betul itulah. Itu masak nasi ya. Jangan pula ada titik aku di bawah takut aku pada atas tak apalah, jangan. Neraka ambil atas ambil bawah tak wani dia ya. Itu orang munafik. Jadi beza antara orang munafik dengan orang beriman ni, dia tak hadir dengan sembahyang Isyak dan tak hadir sembahyang subuh. Itu di antara tanda-tandanya. Tapi jangan kita tengok orang beriman jangan terus duduk kamu munafik. Kalau dia bukan munafik macam yang menuduh tu kembali menjadi munafik ya. Jangan sekali-kali menuduh. Ini hanya tanda saja. Rasul kabur tanda ya. Mereka tidak sanggup hadir sembahyang Isyak dan subuh berjamaah. Ada suatu riwayat yang menyebut amman shalla ya. Inna man shalla al-isya'i fi jama'ati kana fi tak ada bawa slide tadi, selalu saya dah buat slide kan. Fi jama'ati kana fi apa tu? Zimmatallahi hatta yusbih wa man shalla subha fi jama'ati ka'an fi zimmatillah hatta yumsi ya. Betul yumsi. Bahawa sesiapa yang sembahyang Isyak berjamaah nescaya dia akan dilindungi. Dilindungi Allah hingga waktu pagi. Zimmat itu dilindungi ya. Zimmatullah hatta yusbih. Bukan yusni itu yusbih ya. Sehingga waktu subuh. Allah akan lindung dia sampai subuh. Kalau dia sembahyang Isyak berjamaah. Ya, wa man shalla subhi, orang sampai sembahyang subuh fi jamaati, ka'anna fi zimmatillah hatta yumsi. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, mana saya dia akan dilindungi Allah hingga waktu petang. Kalau subuh sampai Jumaat dilindungi Tuhan sampai petang. Artinya tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh iblis, tidak diganggu oleh hawa nafsu. Dia tidak tunduk pada nafsu, tidak tunduk pada syaitan, tidak tunduk pada iblis. Dia akan menjadi manusia yang soleh ya. Itu dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqluwannakumullahu syai'in min zimmati. Sabda Rasulullah ya. Maka tiadalah Allah akan menuntut daripadanya sesuatu setelah ia berada di dalam lindungannya. Bila Allah dah lindung, apa dia? Allah tidak akan menuntut, tak ada minta balasan. Jadi Allah lindung untuk dia, Allah pelihara saja lah. Bukan kena upah, tak ada. Maka tiadalah Allah akan menuntut daripadanya. Tak ditanya pun. Apa kamu buat tentang mata kamu? Apa kamu buat dengan telinga yang aku bagi pada kamu? Apa kamu buat pada tangan yang kamu terima dari Allah Taala tu? Apa kamu buat dengan rezeki yang aku bagi pada kamu? Tak ditanya pun. Tak dituntut apa-apa. Ya, setelah ia berada dalam lindungannya. Kalau Allah lindung dia, bebas saja dia. Jadi nak dapat lindungan, biasakan sembahyang subuh berjamaah dan juga sembahyang Isyak berjamaah ya. Dapat lindungan Allah. Bila lindungan Allah tak ada tanya lagi dah. Bebas dia. Ya. Boleh ke sana kemari. Ya. Jadi tak ada ditanya. Sedangkan orang lain ditanya. Semua kita nak ditanya. Ditanya tak esok? Ditanya tak kita esok? Ditanya. Mana tahu? Allah kabul Quran.
summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im ya. Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya. Apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hujung surah At-Takasur kalla law ta'lamuna kalla law ta'lamuna qawla la tarawunnal jahim summa kalla sawfa ta'lamu Allah la tarawunnal jahim lagi summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surah At-Takasur ya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan diperlihatkan neraka jahim dan kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Ya betul kata Quran tu. Dahsyatnya api neraka. Apinya dahsyat, tak ada siapa boleh menanggungnya. Yakin benar dah. Tapi yakin di mana? Di dunia ke di akhirat? Di akhirat esok baru yakin. Dunia ni tak ye ke di neraka ni, ye ke di syurga. Besok baru ngaku ya. Summa la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu akan diperlihatkan neraka jahim dan kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Yakin betul 100%, tak ada ragu, tak ada syak, tak ada waham, tak ada zan. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala. Everything that you acquire in this world will be accounted for. Semua akan ditanya. Berapa gantang nasi kamu makan? Tanya. Dapat nasi tu jadi dapat apa? Bila makan nasi dapat apa? Dapat tenaga. Apa kamu guna dengan tenaga tu? Kamu syukur ke tak dengan tenaga yang Allah bagi tu? Apa kamu gunakannya? Allah bagi harta, bagi duit. Apa kamu gunakan duit tu? Di jalan Allah ke tak? Dan semua akan ditanya. Itu sebab di akhirat besok ada satu stage, satu peringkat, semua orang akan dicek. Namanya hisab. Everybody will be checked. Sebab itu kalau orang tu orang kaya, dia lambat ke cepat masuk syurganya? Lambat, dia akan dihisapnya. Kerana lagi banyak hartanya, lagi lama hisapnya. Lagi kurang hartanya, lagi kurang hisapnya. Dan mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisap, siapa? Di antara yang last sekali golongannya. Orang yang sangat miskin, tapi redha dengan kemiskinannya, masuk syurga tanpa hisap. Sini tak ada. Depan saya ni tak ada seorang pun. Ini di luar negeri ada. Di Syria ada, di Yaman ada, di Bangladesh ada, di Burma ada. Tapi syarat redha ya. Mereka itulah masuk syurga tanpa hisap. Yang lain kena hisap. Saya kena hisap banyak hotel ya. Bukan banyak benar tapi kena hisap dah ada lah hotel. Tokar ada 2, satu saya pakai tu satu anak saya bagi. Tokar juga, cek besok apa guna tokar tu. Baju tak terpakai dah. Yang banyak dah. Sorban lagi tak terpakai. Punya ada banyak. Bila orang balik pergi ke Mekah tu, sedekah sorban. Banyak, kan melekat. Banyak juga. Semua akan ditanya besok. Apa kamu gunakan? Makan pun ditanya. Apa saja. Air ditanya. Duit ditanya. Apa kamu gunakan duit kamu tu? Semua ditanya ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Dulu orang miskin tu masuk syurga daripada orang kaya yang bertakwa tu berapa lama? Berapa lama dulunya? 500 tahun dulunya. 500 tahun akhirat ke dunia? 500 tahun akhirat. Dulu dia orang miskin tu masuk syurga daripada orang kaya. Kenapa orang kaya terlambat? Kerana dia akan dicek. Macam kita turun dia akan berterbang lah. Kalau melenggang dia tak ada bawa apa, macam mana ceknya? Tak ada cek lah. Jalan lah kata kastam. Dia tak? Iya ke tak ni? Tak mana turun ke berterbang ke? Balik dalam Mekah. Ada cek tak? Tak ada ya. Tak ada cek jalan gitu ya.
Tapi kalau nolak 18 troli, ada beg, ada macam-macam beg, dalam tu ada kapet, dalam tu ada jubah, dalam tu ada kain, dalam tu ada mat macam. Lama kan sekejap ceknya. Lama ceknya orang lain dah lepas dia terhegi-hegi kena kasam. Begitulah masuk di akhirat. Semua akan dicek. Cuma ada orang yang ceknya ringan. Ada yang bersangatan. Ada yang ringan, hisaban yasira. Tanda orang dapat hisab yang ringan tu apa? Dia menerima kitab amalnya itu dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dia kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Paling membahagiakan kita ni kalau kita, isteri kita, anak-anak kita semua masuk syurga sekali. Itu yang paling membahagiakan ya. Ya. Kalau tak sempurna bahagian. Kalau kita aja masuk syurga, isteri masuk neraka, tak boleh. Tak ada bahagian, tak sempurna ya. Kalau kita aja masuk syurga, isteri masuk syurga, anak-anak masuk neraka juga tak sempurna kebahagiaan. Yang paling bahagia adalah kita, isteri, anak-anak, keluarga seluruh masuk syurga belaka. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Baru betul-betul bahagia ya. Itu hisab yang ringan. Ada lagi satu ni, dia nerima kitabnya dengan tangan kirinya. Itu golongan kiri, dia masuk dalam golongan kiri. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim, kata Allah. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang sangat panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Neraka mana ada sejuk? Mana ada selesa? Sentiasa je jerit pekik. Jerit pekik dalam neraka tu, tak boleh diam. Jenuh je, jerit pekik. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami dah nampak dan tengok. Dan kami dah dengar dalam neraka tu. Jerit pekiknya. Ayo, aduh. Ondai. Itu orang mana tu kak? Ayo, orang mana? Orang India tu. Ayah, orang mana tu kak? Orang Bidi. Oh my God, I cannot stand this. Orang mana kaknya? Orang mana kak? Orang London lah. Wa sami'na. Baru nak minta balik ke dunia. Ini dah. Itu golongan kiri. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Ada lagi teruk. Ngambil kitab tu dari belakang. Macam mana dari belakang? Tangan kiri itu cucuk dada, tembus sampai belakang. Ambil dari belakang. Ambil dari belakang. Betul? Tengok tangan saya ni. Belakang ya. Ambil. Jangan dah kita kalau dapat apa itu ya. Kenapa? Itu tanda dia akan masuk neraka. Nerakanya apa namanya? Sa'ir. Nama nerakanya Sa'ir. Ya. Ujung ayat yang saya baca tadi, sambungannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya. Ketika dari belakang, cucuk dada itu tembus ke belakang, ambil dari belakang. Ya, fasawfa yad'u subura, dia akan menjerit kecelakaan. Jangan menjerit kecelakaan. Celaka aku. Ya. Macam itulah tak ada aku bercakap Melayu ya. Celaka aku ni. Wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Sa'ir itu salah satu daripada 7 neraka yang ada di akhirat nanti ya. Namanya Sa'ir. Wa yasla sa'ira. Tapi tak yang kata. Jadi kalau hendak akan lulus, hendak akan bahagia, menerima kitab dengan tangan kanan kita ya. Itu patut kita fikir ni. Aku esok dengan kitab tangan kanan ke tangan kiri lah, atau cucuk dari belakang. Ya. Mudah-mudahan kita dapat hisab yang ringan ya. Jadi barang siapa dia dilindungi Allah, dia tidak ada tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ditanya pun ya.
yakni Allah Subhanahu wa taala akan menahan dari orang lain untuk merancang sesuatu bencana terhadapnya. Lantaklah orang buat rancang bencana tak lepas ya. Tidak dikabulkan oleh Allah Taala. Minta maaf lah, minum sikit boleh? Boleh minum sikit? Minum banyak tak boleh? Boleh sikit boleh, banyak tak boleh ya? Saya tak boleh minum banyak. Kerana kalau minum banyak nak kencing saja. Alright. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menahan dari orang lain untuk merancang sesuatu bencana terhadapnya. Entah orang nak bunuh pun Allah akan melindungi ya. Macam Nabi Muhammad, ada tak orang nak bunuh dia? Ada. Lalu Allah perintahkan dia supaya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Setelah ia berada di dalam lindungannya. Bila Allah lindung dia, buat dia macam mana rancangan nak bunuh, tak jadi. Dengan berjamaah di dalam semayang-semayang isyak dan subuh itu. Jadi kalau hendak lepas daripada lindungan manusia, lepas daripada ancaman manusia, lepas daripada bencana-bencana yang didatangkan oleh mereka-mereka yang nak memusnahkan kamu, nak membinasakan kamu, pastikan semayang isyak dan subuh berjamaah. Allah akan lindung, Allah akan pelihara. Kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Itu lain cerita ya. Dan takdir Allah Taala itu tak apa dielak lah ya. Sebagaimana yang telah diceritakan, bukan diberitakan, bahawa Al-Hajjaj bin Yusuf, iaitu Gubernur Basrah. Basrah ni apa? Basrah tu satu bandar dalam negara Iraq. Namanya Basrah. Ada pula nama Hasan Al-Basri. Namanya Hasan, dia tinggal di Basrah, makanya dipanggil Al-Basri. Hasan Al-Basri. Dia duduk di Basrah tu. Macam-macam duduk ya. Orang duduk di Basrah panggil Hasan Al-Basri. Orang petani dipanggil apa? Orang petani. Ada nama Syekh Daud Al-Fatani ada? Orang duduk di Lombok Merbau apa? Apa? Marbawi. Idris Al-Marbawi, kerana dia duduk di Merbau. Di Lombok Merbau. Lombok Merbau di mana? Kuala Kangsar. Nak pergi Gerik tu ada jalan tu sampai ada satu kampung namanya Lombok Merbau. Itu asal dia. Marbawi. Ya, dia asal dia Lombok Merbau. Ini kunci dia. Basrah ni ya. Gubernur Basrah. Ya, di zaman Bani Umayyah yang terkenal dengan kezaliman dan pelanggarannya. Pelanggaran hukum itu ya, terhadap batasan-batasan Allah. Apa yang Allah suruh dia tak buat. Apa yang Allah larang dia buat juga. Zaman itu orangnya, bukan gubernur ni, orang tu. Zaman itu terkenal dengan pelanggaran hukum hakam Allah ni. Apabila datang kepadanya orang yang bersalah pada siang hari, dia akan bertanya kepadanya, adakah engkau sembahyang subuh berjemaah hari ini? Jika ia jawab ya, jika dia jawab kalau cakap Arab ada, aywa. Betul, ada. Naam, itu cakap Arab. Bukan nak ngajar bahasa Arab ni, saya bukan kerja cakap Arab pun, action je ya. Ya. Adakah engkau sembahyang subuh berjemaah hari ini? Jika jawabnya ya, nescaya ia akan dilepaskan orang itu. Dia melepaskan orang itu. Lantaran terlalu bimbang bahawa Allah Ta'ala akan mengancamnya kelak. Dia takut balasan dari Allah. Bukan takut dia nak menghukum orang tu tak. Dia takut akan balasan dari Allah. Kerana kalau orang tu sembahyang berjemaah subuhnya, orang tu orang apa tandanya? Tanda orang soleh lah. Tanda orang tu betul-betul beriman dan soleh. Dia tak berani nak melakukan apa-apa terhadap orang soleh. Padahal dia gubernur tu, kalau dia laku boleh, tapi dia tak berani ya. Ya. Nescaya ia akan melepaskan orang itu lantaran terlalu bimbang bahawa Allah Ta'ala akan mengancamnya kelak. Allah Ta'ala akan mendatangkan musibah bagi dia. Allah Ta'ala akan mendatangkan balak bagi dia. Dia takut itu. Ya. Setelah orang itu berada dalam lindungannya. Ni tu huruf besar tu.
Tengoknya tu huruf besar. Apa huruf besar? Makna yang melindungi siapa? Allah yang melindungi dia. Kalau dia inai, orang yang dilindungi Allah macam Allah akan balas penganiayaan dia. Ya. Sebab itu dia tak berani. Takut dia nak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya. Alright. Kemudian akan datang kita akan baca sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib atas tiap-tiap individu lelaki, bukan perempuan ya, lelaki. Fardu ain. Kita wajib, anak-anak kita wajib, lelaki wajib, adik-adik kita, abang kita wajib, adik lelaki wajib ya. Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu ain. Fardu kifayah apa ni? Apa itu fardu kifayah? Bila ada seorang melakukannya, maka yang lain tidak berdosa dengan meninggalkannya. Itu namanya fardu kifayah. Seperti apa fardu kifayah? Sembahyang berjemaah fardu kifayah ya. Lagi apa? Berdakwah fardu kifayah. Lagi mendirikan pendidikan Islam fardu kifayah. Membangunkan kota raja ni fardu kifayah ya. Mendirikan kilang-kilang yang mengeluarkan makanan yang halal dan suci fardu kifayah dan sebagainya. Itu nama fardu kifayah. Ini fardu ain. Fardu ain ni setiap orang kena lakukannya. Jadi akan datang lagi kita sembahyang Jumaat insya-Allah ya. Untuk hari ini cukup sekadar itu. Akan datang tanda mana tempat kita berhenti ya. Sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Itu akan datang kita baca. Alright, that is all for this morning. Ada bangkangan? Ada soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Seronoklah saya. Ngapa seronok? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Bila dia ajar, dapat. Dia ajar, dapat. Dia ajar, dapat. Hanya ada di mana? Di Kota Raja. Taman Meru, Sungai Meru ya. Cuma bila ditanya, tak jawab. Berapa syurga, salah jawab lah tu. Ya. Nulis tapi salah jawab juga. Alright, minta maaf saya pula lawak itu. Jangan terasa pula ya. Ada yang geram dengarnya. Ya, kalau tak melawak tak syok pun. Tapi melawak pun kena akademik aja. Bukan kena saya pun. Alright, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.